箱スカに申し訳ない。 Let's hear it, man. We're gonna make it work somehow. これはもうゴミですね。 I like figuring stuff out, DIY. トヨタさんに大変お世話になっております。皆さん、こんにちは。スティーブ的視点のスティーブです。しばらく寝かしてた。他のことでバタバタしていたから、箱スカに申し訳ないなぁと思って、でもね、もう天気が良くなってきて、もう乗りたいですね。もっと乗りたい。もっと乗ってあげないと、もう泣いてますよ。寂しいな、乗ってくださいって泣いてちょうだいってたまに聞こえてくるんだよね。でもね、乗るにはいろんな修理とメンテナンスをしないといけないんですよね。しばらくしてないのと、よく見たら、ちょっとね、やばいなと思ってたのは以前から、特にこのローターダメですね。前のローター、これは純正の箱スカのローターだと思います。良くないですよね。これよろしくないでしょう。純正のカレーパンもついてるので、それにもう今のうちちょっとブレーキのアップグレードしたらどうかということを、前から考えてるんですが、難しいところありますね。あそこを見てください。同じ年式1971年昭和46年のダットさん、アメリカ仕様のダットさん 240Z とこちらにある箱スカ、同じ昭和46年式。前から気になってたのは同じ日産ダットさんならパーツがね、共通しているパーツがあるんじゃないかと昔から思ってたんだよね。で、クラッチになった時にはね、そのスレーブ奴隷の方の、ね、シリンダーと上のね、マスターのクラッチのシリンダーがいっちゃった時に、その通りでしたね。ダットさんのパーツで、アメリカでダットさんのパーツはすぐ手に入るもの。あと、安いですよ。安いです。日本の箱スカ用のパーツの値段と比べると、何割か安く手に入るものが多いんですが、ブレーキになると、このローターとかになると、箱スカは残念ながら 240Z とちょっと違いますよね。パーツによっては違いがあるので、なかなかね、このブレーキが同じものはアメリカに存在してないです。もしかしたらこれは箱スカ専用のものとして作られたものですよね。ここに、この上にハブがある。こういう感じのものですよね。日本にちょっといろんな知り合いの方とかいろんな方に相談してみたところ、スティーブさんローターセットとか日本でならすぐ手に入りますよと。いくらですかって聞いたところ、スティーブのスペシャルプライスはね、相当高い。思ったよりかなり高いです。もうね、何十万の程度の値段でしたね。それをね、もうアメリカ的な考え方が、一応ね、日本語喋れるんだけど、中身がアメリカ人なんで、半分でもね、その値段なら、ちょっとそれはね、納得にいかない。ちょっと高いなと思って、アメリカでなんとかならないかと思ったんですよね。それでいろいろ調べ、始めたんですよ。Let's hear it, man. Let's hear it. So what we're doing is I did a lot of research, figured a bunch of things out. I'm ordering a bunch of different combinations of rotors, ordering a bunch of different combinations of calipers, and then what we're going to do is match it up. And I researched that I can get calipers that are actually 4-piston as opposed to the 2-piston stock Sumitomos that are on there right now, with a rotor that is going to match up, believe it or not, from like a Peugeot or possibly a Toyota MR2 Spider turbo. So we're going to get a couple of different combinations, take them back, match them up, see what's going to work. Probably going to need to do some machining on him to get the center bore right for the spindle. A little bit of work, but I like figuring stuff out, DIY, and kind of messing with stuff. So if I can get this combination right, I'll get better braking, bigger calipers, better braking, and a combination I can buy for, what, $150, $200 here? Anyway, Joseph's the man. He's hooking me up. That's where we're heading. I'm gonna guess that STI is probably the one that belongs to Joseph. That was pretty good timing and pretty good guess too. That is my man right there.
Joseph, what's going on, brother? What's up, man? How are you? Good, how about yourself? Thanks for coming out, man. You've been a big help for me. I was just telling everybody right now on the channel that you here at the Simi Valley store of AutoZone on Topo Street, you've given me a lot of time and research and helped me figure this thing out, which has not been easy. It's been interesting, that's for sure. It's been interesting for sure, but we got a bunch of solutions or possibilities. Possibilities, a bunch of combos, hopefully they'll work. We're gonna find one that's we're gonna make it work. It's gonna work. All this stuff right here. Oh my God. Check out this load of stuff. Man, Joseph got me pretty much everything. I should have brought a pickup truck. Too bad I don't got the Raptor. It would have probably been better than the STI for this. We went into like even Peugeot stuff, right? Yeah, we're like going Peugeot rotors. We're getting real exotic options, to make this everything. happen. Yeah. Peugeot rotors on a Skyline. Very international with Toyota calipers. Hey, We're gonna make it hopefully work it works. somehow. Well, let's ring up what we got. Okay. And take them back, and we will try out one of these combinations. And this is your guy right here in Simi Valley. Thanks, brother. Thank you, man. まずはサイズですよね。この寸法を測ったんですよね。でこれに近いものがなんかないのか、そういう調べ方がなかなか簡単ではないんですが、近くのオートゾーンのマネージャーさんに本当にお世話になったんで、それぞれを合わせながらサイズとか見ながらやっとどういう組み合わせでいくのかっていうのが決まったのでご報告いたします。まずこれはもうゴミですね。代わりにどのローターを使えるかと。もう同じね、ダットさんの、300Z とか 280Z とかその辺は一人全部見たんですよね。プージョーのものがどうかっていうのはね、サイズ的にはでも調べたものもあって、マキシマ、80年代のマキシマのローターがもしかしたら合うんじゃないかということもあり、いろいろ調べた中では最終的に全くこれと同じサイズであるローター、全く同じ大きさですよね。太さは別にしてね、大きさはこれはですね、2005年トヨタ MR2 スパイダー用のローターです。このものを使えばもうブレーキ力をかなりアップできるんじゃないかって。それとあまり大きい声では言えないんですが、このローターはですね、アメリカだったら40ドル50ドル5000円6000円ぐらいですね。セットで1万円をするかしないかですよね。ただしそんなに簡単には進まないですよね。もうちょっと細かくなります。この真ん中のハブの大きさ、ね、が通常のトヨタの MR2 の、ものより大きいので、ちょっとね、知り合いのフュージョンさんのところでもうお願いして、これをね大きく開けてもらったんです。 Anyway, on the way to Fusion, and they got a machine shop. They build Eleanors there. They do all kinds of cool stuff, make carbon fiber. We're gonna check in with the owner, Yoel, who's a friend of mine, and we're gonna see if he can machine these rotors real quick for us. There's the Fusion showroom. Right there. Beautiful showroom. You guys should stop in and check it out. Such nice cars. Nice people too.純正の穴がここにある、このトヨタのものの純正の穴を開ける必要がありました。これを合わせるためにボルトを後ろから合わせると、ほら見えますかね。この穴をこちらにあるこれ1,2,3,4つを開けてもらいました。そうするとこのハブはこれに簡単につきます。ローターとしてはね全然いいでしょ。一体化しているローター、1枚のローターにこれはねベント付きの、これは日本語で何て言うのかな、これは英語だとベンティドローターって言うんだけど、ベントローター、こういうのはねクーリングも熱くならないもっといいタイプなんです。でまあローターとハブはそれでいいとして、次はカリパーですね。純正のカリパーはこれは純正の住友の2ピストンというんですか、1、2、2ピストンのカリパーは錆びてた腐ってたローターにこのカリパーがついてたんですけど、でもねどうせアップグレードするんだったら2ピストンは古いよね。
やっぱりね、車をね、止めないといけないので、こちらのカリパーにします。このカリパーまた面白いですよ。今回はね、ダットさんの大好きなスティーブは本当にトヨタさんに大変お世話になっております。ありがとうございます。トヨタファンの皆さん、ありがとうございます。このカリパー、4ピストンのカリパーはですね、これはトヨタさんのね、1984年かな、ハイラックスサーフ用のカリパーですね。S12810、この S12 タイプの4ピストン。2つが大きい、2つが小さい。まずなぜこのカリパーになったかというと、何より穴の位置が住友のカリパーと全く同じです。そのままボルトで止められます。一つのね、改造になってくる必要なのは、これなんていうんですか、ダストカバーっていうんですかね、これが大きいため、元のね、このカリパーの位置が住友のカリパー用にできてるのを、ちょっとこことここを切らないといけないですよね。この感じですよね。あら、かっけえじゃないですか。これはめちゃくちゃいい感じになる。それと何より、このカリパーも安いですよ。大きい声では言えないんですが、1個は50ドル、60ドルぐらいですか。まただからね、6000、7000だとしても、全部で2万円台で済むんじゃないですか。あ、ゼットと共通しているところはありますね。ベアリングの方は 240Z と同じベアリングは使ってるみたいので、新しいベアリングもすぐ安く手に入りましたよ。こうすることによってもっとね、遊べる、楽しく乗れることになるんだろう。まあ DIY で調べる時間にはかなり時間かかったんだけど、できたらなんかね、その達成感のあることが、気持ちいいですよね。どういう組み合わせなのか全部書いておきますね。そしたらね、あなたもDIY 的にはやりたい場合はスティーブと同じようにやったらどうかとやってみたらどうですかね。とりあえず、DIY で頑張ります。